Hello students, in this lecture we discuss law of equal marginal utility. In my previous lecture we discussed law of diminishing marginal utility. Utility analysis से दो main important law of diminishing marginal utility and law of equal marginal utility. In this lecture we discuss law of equal marginal utility. लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਆਫ ਕੋਸੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਟ ਲॉ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰजिनल यूटिलिटी। The law states that in order to get maximum satisfaction, a consumer should spend his limited income on different commodities in such a way that the last rupee spent on each commodity yield him equal marginal utility। दैट मीनस कि एक कंज्यूमर आ जो मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन अगर हासिल करना चाहता है तो उसने अपनी लिमिटेड इनकम नू डिफरेंट गुड्स के उपर इस तरह स्पेंड करना चाहिए कि डिफरेंट गुड्स उत्ते स्पेंड किए गए लास्ट यूनिट ऑफ रुपी के नाल जिहड़ी मिलण वाली मार्जिनल यूटिलिटी आ वो इक्वल होवे। दैट मीनस कि दोनों गुड्स से स्पेंड की गई जी लास्ट यूनिट ऑफ रुपी आ दोनों तो जी मिलण वाली मार्जिनल यूटिलिटी आ वो इक्वल होनी चाहिए, सेम। Now next is definition. According to Professor Samuelson, a consumer gets maximum satisfaction when the ratio of marginal utility of all commodities and their prices is equal। कि कंज्यूमर मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन कदों होंदी आ जदों किसी कॉमोडिटी तो जो मिलण वाली मार्जिनल यूटिलिटी है उन्होंने तो उन्होंने प्राइसेस इक्वल होंदी आ। Next we discuss assumptions of the law. First one is cardinal measurement of utility is possible. That means कि utility ਨੂੰ ਅਸੀਂ cardinals number ਵਿੱਚ measure ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next is consumer is rational। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्सटेंट। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आता, वो कॉन्सटेंट रही है। प्राइसिस ऑफ द कॉमोडिटी रिमेन कॉन्सटेंट। कॉमोडिटी की जी प्राइस वो भी फिक्स रही है, ना कोई इनक्रीज़ आता तो ना ही इस डिक्रीज़ आता, कुछ ना घट होंगी है प्राइसिस एंड ना ही ज़्यादा होंगे। कॉमोडिटी इज़ डिविजिबल इंटू स्मॉल यूनिट्स एंड कंज्यूमर टेक प्लेस एट ए गिवन टाइम पीरियड। नैक्सट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। The law can be explained with the help of this table. Suppose the income of a person is 5 rupees। कि एक person आ जिसकी इनकम कितनी आ 5 रुपीज़ इनकम आ, फिक्स है उसकी इनकम। वो अपनी इस इनकम नू दो गुड्स के उपर स्पेंड करना चाहता है। दो गुड्स है, फर्स्ट वन इज़ मैंगो एंड सैकेंड इज़ मिल्क। सपोज दोनों गुड्स की जी प्राइसिस आ वो फिक्स आ 1 रुपीज़ पर kg एंड पर लीटर। दोनों गुड्स की प्राइस फिक्स है, दैट मीनस 1 रुपीज़। सपोज कि कंज्यूमर आ वो करता है वो फस्ट यूनिट ऑफ रुपीज़ नू मैंगो उपर स्पेंड करता है। अगर जो मैंगो के उपर स्पेंड करता तो उसको मिलने वाली जी यूटिलिटी वो कितनी आ 12 यूनिट्स। अगर वो सैकेंड रुपी ऑफ यूनिट नू मिल्क उपर स्पेंड करता तो उसको मिलने वाली यूटिलिटी कितनी आ 10 यूनिट्स। थर्ड रुपीज़ नू अगेन मैंगो ते स्पेंड करता उसको मिलने वाली यूटिलिटी कितनी आ 10। फोर्थ यूनिट नू मिल्क ते स्पेंड करता उसको मिलने वाली यूटिलिटी कितनी आ 8 एंड फिफ्थ यूनिट नू स्पेंड करता आ मैंगो ते उसको मिलने वाली यूटिलिटी कितनी आ 8। दैट मीनस कि जो मैंगो के उपर 3 यूनिट्स ऑफ रुपीज़ एंड मिल्क के उपर 2 यूनिट्स ऑफ रुपीज़ नू स्पेंड करता आ तो मैंगो तो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 30 यूनिट्स होंगी आ एंड मिल्क तो मिलने वाली यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 18 होंगी आ। दोनों जो असी कंबाइन करते हैं दैट मीनस द टोटल यूटिलिटी जिन्नी मिलती आ वो कितनी मिलती आ 48। दैट मीनस कि मैंगो उपर जो 3 यूनिट्स ऑफ रुपीज़ एंड मिल्क उपर 2 यूनिट्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड करता तो कंज्यूमर को जी टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है 48। दैट इज़ मैक्सीमम टोटल यूटिलिटी उसको मिलती है। इस तरह पैसे दो गुड्स भी स्पेंड करके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਦੋ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ 2 ਕਰਦਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 3, ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੋਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 8, ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ 1 ਯੂਨਿਟਸ ਮਿਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ 4 ਮੈਂਗੋ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 36 ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਂਡ ਮੈਂਗੋ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 1 ਰੁਪੀਜ਼ ਨਾਲ 10 ਮਿਲੇਗੀ। ਬਟ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂਗੋ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 46। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 46 ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਕਰਦਾ ਆ ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ 48। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ 3 ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 2 ਕਰਦਾ, ਦੋਨੋਂ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 8 ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ 8 ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 48 ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। Now the law can be explained with the help of diagram as shown in figure 4. A diagram ਵਿੱਚ marginal utility of mango ਨੂੰ given ਆ and B ਦੇ ਵਿੱਚ marginal utility of milk ਨੂੰ given ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 3 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਂਡ 2 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੈਂਗੋ ਤੋਂ 12 ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂਗੋ 'ਤੇ ਮਿਲਕ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ 10। ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਂਗੋ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ 10 ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਕ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 8। ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਂਗੋ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 8। This dotted line in the figure represent equal marginal utility derived from the last unit of rupee spent on both the goods. He will ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 3 ਰੁਪੀਜ਼ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ 2 ਰੁਪੀਜ਼ ਮਿਲਕ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਡਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 48 ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ 4 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਂਡ 1 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ 6 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਉਸਨੂੰ 8 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 48 ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦੋ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 46। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 8 ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਉਸਦਾ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ 4 ਰੁਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਗੋ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਗਰ 1 ਰੁਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਕ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੁਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ
ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪੈਂਟ ਔਨ ਈਚ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਯੀਲਡ ਹਿਮ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਏਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇ। To achieve this objective, he must utilize different factors of production. Factors of production ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ। Exchange implies replacing of goods giving less utility with good giving more utility. That means ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁੱਡਸ ਗਿਵਿੰਗ ਮੋਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। It refers to the distribution of national income among the factors of production, that is land, labor, capital etc. ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਦਿਸ ਲਾਅ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਨ ਦੀ ਸਪੇਅਰਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲੈਵਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਫ ਈਚ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਫ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕੇ। Next is distribution of income between saving and consumption. According to this law, distribution of income between saving and consumption. According to this law, income should be distributed between consumption and saving. That means कि income ਨੂੰ ਅਸੀਂ saving ਤੇ consumption ਦੇ ਵਿੱਚ distribute ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And the last unit of money spent on the present consumption should yield the same utility at the last unit money kept in the form of saving. सेम उसी इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जी कंजम्पशन से स्पेंड की गई लास्ट यूनिट एंड सेविंग से स्पेंड की गई लास्ट यूनिट दोनों तो मिलने वाली जी यूटिलिटी वो सेम होनी चाहिए। नैक्सट इज ऑप्टीमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी। फ्री मार्केट इकोनॉमी के जी कमोडिटी की ऑप्टीमम डिस्ट्रीब्यूशन आ इस लॉ के अकॉर्डिंग ही पॉसीबल होंगी है। ऑप्टीमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी रेफर्स टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन ए स्लाइट चेंज वेयर ऑफ में डिमिनिशिंग द टोटल यूटिलिटी एंजॉयड बाय द सोसाइटी एज ए होल। ऑप्टीमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी उसनूं कहा जाता है जिस दे विच जिहड़ी टोटल यूटिलिटी आ वो बहुत मैक्सीमम होंदी है। नैक्सट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। दिस लॉ हैल्प्स पीपल डिस्ट्रीब्यूट देयर एसेट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स कि एक जोड़े परसन अपने एसेट्स को डिफरेंट फॉर्म में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करन। सपोज एक परसन के कोल 1 लाख रुपीज़ आ, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लाइक हो सकता कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स विच स्टॉक्स, शेयर्स एंड हाउसिंग्स एक्सैक्ट्रा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि इन्वेस्टमेंट उसनूं इस तरह करनी चाहिए डिफरेंट एसेट्स के विच कि लास्ट यूनिट्स ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ईच फॉर्म कि लास्ट जी मनी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेट के स्पेंड की गई जी लास्ट यूनिट ऑफ मनी आ हर एक एसेट्स तो मिलने वाली जी यूटिलिटी आ वो सेम होवे, दैन ही गैट द मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन। नैक्सट इज
criticism. First one is consumer are not fully rational. And this law is based on the assumption that consumer is fully rational, but actual life ਦੇ ਵਿੱਚ consumer ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ rational ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੁਡਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ। This law is based on the wrong assumption that while spending his income, a consumer constantly calculate the utility derived by him out of each rupee spent। मतलब कि ये law ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰੁਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਔਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਦਿਸ ਲਾਅ ਅਸਿਊਮ ਦੈਟ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਬਿਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਕਸਟਮਸ ਹੈਬਿਟਸ ਫੈਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਕਈ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਡਸ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਡਸ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁਡਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਡਸ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੁਡਸ। ਦੀ ਲਾਅ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਗੁਡਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਸ, ਲਾਈਕ LED TV ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਟਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇੱਕ ਦਿਸ ਲਾਅ ਅਸਿਊਮ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਐਂਡ ਗੁਡਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁਡਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਕ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਲਾਅ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਡੀਨਲਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਡਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 20 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆ, ਬਟ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਨਲਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ। ਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਲਾਅ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਮਨੀ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਏ ਮੋਰ ਆਫ ਦੀ ਗੁਡਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁਡਸ।
ਇਹ ਲੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।